whether voice is audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, we will wait for 1 or 2 minutes. Students are joining, and then we will continue. Okay. Hello. Yes, sir. Okay, so today we will see a very important point, that is nothing but the what is the meaning of phase and phase difference. Okay, after that we will see what is the meaning of leading quantity and what is the meaning of lagging quantity. Okay, that we will see into the today's lecture. And if time will permit, we will go for the derivation of what I can say, we can't say it is derivation, we just say that how we are going to study how that equation has been came. Okay, now see here, first of all, as far as phase is concerned, I am drawing one diagram. Just a minute. See, this is the horizontal axis and this is the sine wave. Okay, here on this axis, on x-axis, we are going to take the time t, and here on y-axis we are going to take the magnitude. Okay, I will write just mag, that's it. Now what we have to study, consider this point p, which is in the particular, what I can say, present here. Okay, now just see, I will draw another figure here. This is the word, if I will draw this perpendicular here like this, see, this is the word pi by 2, or you can see it is 90 degree. Okay, pi by 2. Now what we have to study, what is the meaning of, what I can say, what is the meaning of phase. Sir, if this is a total, this is nothing but the t, agar ye total, this is the t, so what will up to this, इथपर्यंत काय असणार आहे, जर हे टोटल t असेल तर इथपर्यंत काय असणार आहे, t by 2. t by 2, आणि इथपर्यंत ह्या पॉइंट पर्यंत काय असणार आहे, what will be this, t by 4. correct. So this is nothing but the pi by 2 radian, or as far as the time is concerned, if I will take from here to here, it is nothing but the t by 2. Okay, so see, we have to see what is the meaning of phase. Okay, so what is that? See, the definition of phase is, see, the fraction of time period t that elapses in achieving a certain instantaneous value, that is known as a phase of that alternating quantity. Okay, म्हणजे बघा, एखादी पर्टिक्युलर इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू अचीव करण्यासाठी तुमचा किती टाइम इलॅप्स झालेला आहे, whatever that particular time is there, that is called as
phase of that particular alternating quantity. Okay, everybody got it? Whatever the time elapse or the fraction of that time elapse in achieving certain instantaneous value, certain instantaneous value is known as phase of that particular alternating quantity. आता इथं बघा मी इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू कुठली कन्सिडर केली आहे, पी पॉइंटची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू कन्सिडर केलेली आहे. ओके, आता ही पी पॉइंटची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू अचीव करण्यासाठी त्याला किती वेळ लागलेला आहे? आयदर यू कॅन से इट इज t/2 seconds, ओ सॉरी t/4 seconds. ओके, t/4 seconds. आणि जर ह्याच्यात बोलायचं झालं, रेडियन मध्ये बोलायचं झालं तर π/2 रेडियन, आणि जर डिग्री मध्ये बोलायचं झालं तर 90 डिग्री. सो व्हॉट यू कॅन से, द पॉइंट P, whatever the point P is there, whatever the point P is there, which is having the phase of the point P is having the phase of what you can say, काय म्हणू शकता, हाऊ मेनी डिग्री, 90 डिग्री. और जर रेडियन मध्ये सांगायचं झालं तर काय म्हणू शकता, हाऊ मेनी रेडियन, π/2 रेडियन. और if in terms of the seconds you have to say, then you can say that it is nothing but the t/4 seconds. Have you got it? Okay, what is the phase? Phase is nothing but the, see definition, the fraction of the time period t that are elapses in achieving the certain instantaneous value. Certain instantaneous value achieve करण्यासाठी किती time period elapse झालेला आहे, that you can say it is nothing but the phase of that particular alternating quantity. Everybody got it? आता डिफरंट इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यूला डिफरंट फेज येणार आहे. ओके, जर सपोज मी इथली इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू कन्सिडर केली, if I will consider this instantaneous value, it will becomes the what, having the that particular point is having the another phase. Okay, कळते का सगळ्यांना? Everybody got it? The concept of what is the meaning of phase कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Yes sir. ओके, Yes sir. आता फेज आणि फेज डिफरन्स याच्याबद्दल तुम्हाला जास्त कोणी, नो वन विल गोइंग टू आस्क यू, बट इफ यू हॅव टू स्टडी द नेक्स्ट पार्ट, that time we know the what is the meaning of phase and what is the meaning of phase difference. Okay, म्हणजे आपल्याला जर स्टडी करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागणार आहे, what is the meaning of phase and what is the meaning of phase difference. Okay, next, now we have studied this is nothing but the phase. Now we have to study what is the meaning of phase difference. Okay, what we have to study, what is the meaning of phase difference. आता बघा, फेज डिफरन्स म्हणजे काय, आता मी इथे ड्रॉ करतो. वी कॅन अंडरस्टँड दिस बाय युजिंग दिस पर्टिक्युलर डायग्राम. सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्ष द्या फक्त. दिस इज द हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस. नाउ सी हियर, this is my first sinusoidal alternating quantity, this is my second sinusoidal alternating quantity. Okay, and this is my third sinusoidal alternating quantity. Okay, if I am considering it as the A, the second as the B, and third it as the C. Okay, now बघा, इथून ते इथपर्यंत up to this one there is a value, तो टाइम पिरियड किती आहे, अल्फा. ओके, किंवा काय म्हणू शकता तुम्ही, डिग्री म्हणा, रेडियन म्हणा, व्हॉट एव्हर इट मे बी, कारण त्याची एक्झॅक्टली व्हॅल्यू आपल्याला माहित नाही. जस्ट वी हॅव टू सी दी कन्सेप्ट. ओके, इथून इथे जर बघितलं, अप टू दिस, here up to this, and here up to this, that is nothing but the beta. Okay, that is nothing but the beta. आता phase difference म्हणजे काय, what is the exactly phase difference? See here, बघा, आता हा जो A कर्व आहे,
तो इथून स्टार्ट झालेला आहे, फ्रॉम दिस पॉइंट. बी कर्व इट इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर अँड सी कर्व इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ओके, मीन्स व्हॉट यू कॅन से, ही फेजर डायग्राम बघून तुम्ही काय सांगू शकता, कुठला कर्व पहिल्यांदा स्टार्ट झालेला आहे, विच कर्व इज स्टार्टेड फर्स्ट. ओके, हे बघून काय सांगू शकता, कुठला कर्व पहिल्यांदा स्टार्ट झालेला आहे, विच सायनोसाइडल क्वांटिटी और विच कर्व हॅज बीन स्टार्टेड फर्स्ट, दॅट इज नथिंग बट दी ए. त्याच्यानंतर कुठला स्टार्ट झालेला आहे, बी. त्याच्यानंतर कुठला स्टार्ट झालेला आहे, सी. बरोबर आहे. पण दिस बी कर्व इज स्टार्टेड आफ्टर दी ए विथ हाऊ मेनी, किती डिग्री किती रेडियन नंतर स्टार्ट झालेला आहे तो, किती फेज डिफरन्सने स्टार्ट झालेला आहे, दॅट इज नथिंग अल्फा. अल्फा. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर व्हॉट एव्हर दिस कर्व सी इज देअर, that curve C started after the B after how many times, after the बीटा. बरोबर आहे का, सी पुन्हा बी च्या किती नंतर स्टार्ट झालेला आहे, आफ्टर दी बीटा. बट दिस सी कर्व इज स्टार्टेड आफ्टर दी ए विथ हाऊ मेनी टाइम, अल्फा प्लस बीटा. ओके, म्हणजे थोडक्यात फेज डिफरन्स म्हणजे काय, सपोज तुम्हाला जर एखादे दोन कर्व दिले असतील, ते दोन कर्व 0 पासून कधी स्टार्ट होत आहे त्याचा जो काय डिफरन्स असेल, दॅट यू कॅन कॉल्ड इट इज नथिंग बट दी फेज डिफरन्स. किंवा त्याला त्या दोघांमध्ये 0 पासून स्टार्ट होण्याची जी काय अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे, आता जर सपोज इथे तुम्ही अल्फा कन्सिडर केलं तर त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट पद म्हणू शकता. अल्फा तुम्ही ह्याच्यात घेऊ शकता, काय म्हणतो त्याला, रेडियन मध्ये घेऊ शकता, डिग्री मध्ये घेऊ शकता, कशामध्येही घेऊ शकता. ओके, बट व्हॉट वी हॅव टू कीप इन माइंड इज दॅट whatever the angular displacement is there or whatever that particular, what I can say, a difference is there, whenever your curve is going to start from 0, if I will consider that 2 curves, 3 curves, and whatever that particular angular displacement is there, that is called as the phase difference between that particular 2 alternating or that particular 3 alternating quantity. जर मला ए आणि बी मधला फेज डिफरन्स विचारला तर काय येणार आहे, व्हॉट विल बी द फेज डिफरन्स बिटवीन ए अँड बी, अल्फा. ओके, बी आणि सी मधला विचारलं तर मी काय सांगू शकतो, व्हॉट विल बी द फेज डिफरन्स बिटवीन बी अँड सी, बीटा. But what is the phase difference between A and C? That is nothing but the alpha plus beta. Everybody got it? The concept of phase difference. आता हा फक्त आपल्याला बघायचा आहे. ज्यावेळेस आपण लॅगिंग क्वांटिटी बघू, लीडिंग क्वांटिटी बघू, त्यावेळेस तुम्हाला काय कळलं पाहिजे, त्या दोघांमधला फेज डिफरन्स किती आहे हे ऍक्च्युली कळलं पाहिजे. ओके, दिस इज द ऍक्च्युअल कन्सेप्ट. पण आता ज्यावेळेस आपण एखादं इक्वेशन तुम्हाला दिलेलं असेल, बरोबर आहे का, की किंवा एखादं पर्टिक्युलर डायग्राम दिली असेल, तर त्या डायग्राम मधनं हाऊ वी कॅन आयडेंटिफाय, दॅट वी विल सी इन दी लॅगिंग अँड लीडिंग क्वांटिटी. Okay, so this is the concept of phase and phase difference. Now we will see what is the meaning of lagging and what is the meaning of leading quantity. आता बघा, there is a one term which is every time used, that is nothing but the phasor. Okay, what is that one term every time come, that is nothing but the phasor. आता फेजर म्हणजे काय, एखाद्या पर्टिक्युलर क्वांटिटीची जर तुम्ही फेजर काढता, फेजर म्हणजे काय, फेजर हा एक ॲरो आहे. ओके, तो काय डिनोट करतो, त्या पर्टिक्युलर ॲरोची लेंथ काय डिनोट करते, त्या पर्टिक्युलर क्वांटिटीची मॅग्निट्यूड, किती मॅग्निट्यूडचा आहे, अँड दॅट व्हॉट एव्हर दी पर्टिक्युलर दिस पार्ट इज देअर. ओके, तो काय डिनोट करतो, ॲडोचा पुढचा पार्ट काय डिनोट करतो, व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फेजर, त्या पर्टिक्युलर फेजरची डायरेक्शन कशी आहे. ओके, व्हॉट इज दॅट फेजर म्हणजे काय, फेजर असा एक ॲरो आहे, तो ॲरो मध्ये काय, तो ॲरो जिकडे चाललेला आहे तो काय डिनोट करतो, डायरेक्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. बट व्हॉट एव्हर दिस लेंथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फेजर इज देअर, that is going to denote the magnitude of that particular alternating quantity. Okay, आता ह्याचाच आपल्याला रेफरन्स घ्यायचा आहे. बघा,
पहिल्यांदा आपण काय स्टडी, वी विल स्टडी दी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज द लीडिंग. ओके, what is the leading quantity. Now see, I have taken the example here. Bhagha, if suppose this is the current phasor I and this is the voltage phasor V. Okay, and this is, if I will consider this angle as the 60 degree. Now what you have to keep in mind, whatever that phasor is there, which is always going to rotate in the anti-clockwise direction. Okay, our phasor is always going to rotate in anti-clockwise direction. Okay, आता बघा, आपण इथं लीडिंग आणि लॅगिंग करण्यासाठी आपण काय घेतलेले आहेत, दोन क्वांटिटी घेतलेल्या आहेत. फर्स्ट इज नथिंग बट दी व्होल्टेज अँड सेकंड इज नथिंग बट दी करंट. ओके, नाऊ जर आपण असं म्हणलं, इफ फेजर इज रोटेटेड बाय और फेजर इज रोटेटेड इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तर पहिला कुठला फेजर रोटेट होणार आहे, विच फेजर इज गोइंग टू रोटेट फर्स्ट, व्होल्टेज. सध्या पुढे कुठला फेजर आहे अँटी क्लॉकवाइज, जर तुम्ही विचार केला तर सगळ्यात पुढे कुठला फेजर आहे, व्होल्टेज, आणि त्याच्यानंतर कुठला फेजर आहे, दॅट इज दी करंट. सो व्हॉट आय कॅन से, the voltage is leading to the current with how many degree? It is leading with the current of 60 degree. Okay, काय म्हणू शकतो मी, voltage is leading with the current by an angle of 60 degree. Okay, कळलं का सगळ्यांना what is the meaning of a leading quantity or what is the meaning of leading particular phasor, how we can identify this? कळते का सगळ्यांना? Yes. आता प्रत्येक वेळेस 60 डिग्री अँगल, इफ एव्हरी टाइम 60 डिग्री अँगल इज देअर, इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, 60 डिग्री पेक्षा कितीही जास्त अँगल असू शकतो. 60 डिग्री दॅट आय हॅव टेकन फॉर दी रेफरन्स. ओके, आता यातच हे झालं कशाचा कन्सेप्ट, दिस कन्सेप्ट इज ऑफ व्हॉट, लीडिंग क्वांटिटी. इफ आय हॅव टेकन फॉर दी लॅगिंग, इफ आय हॅव टेकन इट फॉर दी लॅगिंग, आता लॅगिंग साठी बघा कसं म्हणतोय मी ह्याच फिगर वरनं काय म्हणू शकतो, आता इथं लीड कोण करतंय, विच इज गोइंग टू लीड, व्होल्टेज. लीड व्होल्टेज करते म्हणजेच लॅग कोण आहे, हा, लीड व्होल्टेज करते म्हणजे लॅग कोण आहे, करंट. सो व्हॉट आय कॅन से, द करंट लॅगिंग द व्होल्टेज बाय अन अँगल 60 डिग्री. व्हॉट आय कॅन से, करंट लॅगिंग द व्होल्टेज बाय an angle 60 degree. Everybody got it? Current lagging the voltage by an angle 60 degree. Okay, और आता बघा, मी एक फिगर तुम्हाला ड्रॉ करून देतो, ही दुसरी फिगर आहे. आता सपोज दिस इज अनदर फिगर, here voltage V is there, here current I is there, and this angle if I will say it as the 45 degree. बरोबर आहे. आता याच्यात लीडिंग कोण आहे, which is leading here in the second figure, Current. Current is leading to the voltage by how many angle, 45 degree. Current leading with the voltage by 45 degree. Or you can say that, दुसरा कॉन्वर्स काय सांगू शकता आता तुम्ही, व्हॉट यू कॅन से, Voltage is lagging. Voltage is lagging the current by how many angle, that is nothing but the 45 degree. कळलंय का सगळ्यांना, एव्हरीबडी गॉट इट, व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ लॅगिंग अँड लीडिंग. ओके, आता त्याचं इक्वेशन कसं असतं मी सांगतो, हे फक्त लक्षात राहू द्या तुम्ही. म्हणजे बघा, जर सपोज माझं करंटचं इक्वेशन दिस I is equal to, हे आपल्याला बघायचंय पुढं, if their equation is like this, I is equal to Im sin of omega t. बरोबर आहे. ओके,
आता मी काय म्हणतोय, माय व्होल्टेज इज लीडिंग विथ द करंट ऍट अन अँगल ऑफ 60 डिग्री. So how I can write the voltage equation? See, V is equal to Vm sine of bracket मध्ये ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री. व्हॉट दॅट 60 डिग्री इंडिकेट? हे 60 डिग्री काय इंडिकेट करते? अँगल कितीने लीडिंग आहे, कितीने लॅगिंग आहे, बरोबर आहे का? कितीने पर्टिक्युलर क्वांटिटी लीडिंग आहे आणि कितीने पर्टिक्युलर क्वांटिटी लॅगिंग आहे. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट? आता ह्याचं इक्वेशन लिहायचं झालं, दुसऱ्या ह्याचं बघा. पहिलं इक्वेशन काय? व्हॉट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन? पहिलं इक्वेशन मी असं लिहू शकतो, आय इज इक्वल टू व्हॉट इज दॅट? आय एम साइन ऑफ ओमेगा टी. व्होल्टेजचे इक्वेशन कसं लिहिणार आता मी? V इज इक्वल टू काय लिहिणार? Vm साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस हाऊ मेनी डिग्री? दॅट इज नथिंग बट 45 डिग्री. सगळ्यांना हे कळलंय का इक्वेशन? हाऊ टू राईट दिस इक्वेशन? लॅगिंग अँड लीडिंग क्वांटिटी. ओके, आता मला सांगा, याच्यावरून तुम्ही फेज डिफरन्स आयडेंटिफाय करू शकताय का? जर तुम्हाला हे इक्वेशन दिलेलं असेल, याच्यावरून कॅन यू आयडेंटिफाय द फेज डिफरन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी? कॅन यू आयडेंटिफाय? हा जो 60 डिग्री आहे तो म्हणजेच काय? हा 60 डिग्री म्हणजे तोच म्हणजे काय? ह्या दोघांमधला काय? फेज डिफरन्स आहे, बरोबर आहे का? आता बघा, मी तुम्हाला दाखवतो इथे पर्टिक्युलर ह्याची वेव्हफॉर्म काढून दाखवतो. कसं आहे? ही हॉरिझॉन्टल लाईन आहे, बरोबर आहे. आता इथे लीडिंग कोण आहे? याच्यावर लीडिंग कोण आहे? व्होल्टेज. म्हणजे जर सपोज माझं व्होल्टेज असं स्टार्ट झालेलं असेल, दिस इज माय व्होल्टेज फेजर. ओके, व्होल्टेज फेजर, पण करंट फेज काय माझा? लॅगिंग आहे. कितीनी? 60 डिग्रीनी. म्हणजे हा 0 पासून स्टार्ट झालेला आहे, तर माझा करंटचा फेजर, करंटची वेव्हफॉर्म कुठून स्टार्ट व्हायला पाहिजे? फ्रॉम व्हेअर इट शुड स्टार्ट? 0 नंतर कितीने स्टार्ट व्हायला पाहिजे? जो काही 60 डिग्री येते त्याच्यानंतर माझी करंटची वेव्हफॉर्म काय होणार आहे? चालू होणार आहे. अँड दिस इज माय करंट वेव्हफॉर्म. आणि ह्या दोघांमधला जो अँगल आहे, हा जो अँगल आहे, दॅट इज नथिंग बट दी हाऊ मेनी डिग्री? दॅट इज नथिंग बट दी 60 डिग्री. कळलंय का सगळ्यांना? आता इथं असं कन्सिडर करायचं नाही व्होल्टेज लीडिंग आहे, करंट लॅगिंग आहे, म्हणजे करंटची वेव्हफॉर्म ही व्होल्टेजच्या आधी चालू व्हायला पाहिजे. लॅगिंग म्हणजे मागचा कन्सिडर करायचं नाही. ओके, लीडिंग म्हणजे ह्याच्यात कन्सिडर काय करायचं? जो तुमचा लीडिंग फेजर आहे तो ऑब्विसली कुणाच्या आधी स्टार्ट होणार आहे? लॅगिंग क्वांटिटीच्या आधी स्टार्ट होणार आहे. म्हणजे इथं लीडिंग कोणता फेजर आहे तुमचा? व्होल्टेजचा. तो कुणापेक्षा आधी स्टार्ट होणार आहे? करंट पेक्षा तो काय होणार आहे? ऑब्विसली आधी स्टार्ट होणार आहे. कळलेलं आहे का? म्हणजे जी तुमची व्होल्टेजची वेव्हफॉर्म आहे ती ऑब्विसली करंट पेक्षा काय होणार आहे? आधी स्टार्ट होणार आहे. आणि ज्या वेळेस व्होल्टेजची वेव्हफॉर्म स्टार्ट होईल त्याच्या 60 डिग्री नंतर कुणाची वेव्हफॉर्म स्टार्ट होणार आहे? दॅट वेव्हफॉर्म ऑफ करंट इज गोइंग टू स्टार्ट. Everybody got it? The difference between what I can say, how to get the leading quantity, lagging quantity and phase difference. कळले का सगळ्यांना? आता जर मला ह्याच्यासाठी डायग्राम ड्रॉ करायचे, कुणासाठी? बघा इकडे ड्रॉ करतो मी. आता ह्याच्यासाठी दुसऱ्या ह्याच्यासाठी ड्रॉ करतो, ह्या दुसऱ्या फिगर साठी. पहिल्यांदा लीडिंग कोण आहे? करंट आहे. त्यामुळे करंटचा बघा वेव्हफॉर्म मी अशी ड्रॉ केलेली आहे. करंटची वेव्हफॉर्म दॅट इज नथिंग बट दी आय, बरोबर आहे. आता व्होल्टेज किती डिग्रीनी लॅगिंग आहे? 45 डिग्री. म्हणजे ते वेव्हफॉर्म त्याच्या कशानंतर चालू होणार आहे? 45 डिग्री नंतर, बरोबर आहे. आणि ह्या दोन्ही मधला जो डिफरन्स असणार आहे याच्यात आणि याच्या मधला, तो किती असणार आहे? दॅट इज नथिंग ऑफ 45 डिग्री. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट इट? How we can say which is lagging quantity, which is leading quantity, and how to write the
इक्वेशन फॉर दॅट पर्टिक्युलर क्वांटिटी. ओके, जर माझं पहिलं करंट इक्वेशन असं असेल, लिडिंग असेल तर ऑब्विसली ओमेगा टी प्लस जेवढा काय अँगलनी लिडिंग असेल तेवढं येणार आहे. जर लॅगिंग असेल तर काय येणार आहे, दॅट इज ऑफ व्हॉट -45 डिग्री. कळलंय का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Yes. ओके, Yes. हे लक्षात ठेवा, कारण कसं आहे, whenever we are going to solve the example based on this, that time you should know which is lagging quantity, which is leading quantity. कारण त्यांनी पर्टिक्युलर अँगल पण बऱ्याचशा वेळा फाइंड आउट करायला सांगितलेला असतो. त्यामुळे आपल्याला अँगल पण काय करता आला पाहिजे, फाइंड आउट करता आला पाहिजे. कळलेलं की सगळ्यांना? ओके. Yes. Now we will see another very important point, that is nothing but the just a minute. ओके, आता आपल्याला काय बघायचं आहे, आपलं जे इक्वेशन आहे, कुठलं जे स्टँडर्ड इक्वेशन आहे आपलं एखाद्या पर्टिक्युलर क्वांटिटीचं, ते कसं येते, हाऊ वी कॅन डिसाइड दिस पर्टिक्युलर स्टँडर्ड इक्वेशन, दॅट वी विल गोइंग टू सी हियर. ओके, नाउ इफ I will consider this as the horizontal axis and if I will consider this as the whatever that particular yesterday we have seen, that particular coil. Okay, this is the vertical axis. Okay, now see, just I will draw, this is the middle line. म्हणजे काय म्हणू शकतो थोडक्यात, याचा सेंटर जर आपण म्हणलं तर इट इज लाईक दिस वन, axis of coil. आणि आता ही जी कॉइल आहे ती कॉइल किती डिग्रीने रोटेट झालेली आहे, विच इज रोटेटेड बाय an angle that is nothing but the, you can say, which is theta, त्यालाच तुम्ही काय म्हणताय, विच इज इक्वल टू ओमेगा टी. किती अँगलनी रोटेट झालेली आहे ती कॉइल, थीटा, म्हणजेच ओमेगा टी. ओके, इथं मॅक्झिमम जे काय फ्लक्स प्रोड्यूस होत आहे ते फ्लक्स काय, दॅट इज नथिंग बट दी फाय. ओके, अँड बघा ही जी डायरेक्शन आहे ही डायरेक्शन कशाची आहे, दिस इज दी डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ओके, आता हा ही जी तुमची कॉइल आहे, व्हॉट एव्हर युअर कॉइल इज देअर, दॅट कॉइल इज रोटेटेड with the angular velocity of omega radian per second. It is rotated with omega radian per second. ओके, आता या कॉइलला काय केलेलं आहे आपण, जर याची पर्टिक्युलर अनादर आपण फक्त एक, आता ही तर जी मी कॉइल दाखवलेली आहे ती कशी दाखवली आहे, टोटल कॉइल दाखवलेली आहे, बरोबर आहे. पण सिंपल जर फिगर काढायची झाली तर बघा ती फिगर मी कशी काढतोय, बघा हे काय केलेलं आहे, दिस इज नथिंग बट दी प्लेन ऑफ कॉइल, म्हणजे एक सिंपल कॉइल आहे जी की आपण लाईननी दाखवलेली आहे. आणि आपण काय केलेलं आहे, दिस इज माय हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस, दिस इज माय व्हर्टिकल ऍक्सिस, हा माझा कसला ऍक्सिस आहे, दिस इज माय vertical axis. Okay, and this is nothing but the my plane of coil. ही कॉइल मी कशी दाखवलेली आहे, फक्त एका लाईननी दाखवलेली आहे. कशासाठी, आपल्याला प्रूफ करायचं आहे, त्याच्यामुळे कशासाठी दाखवले, एका लाईननी. आता मी काय केलेलं आहे, या पर्टिक्युलर कॉइलचे दोन कंपोनंट इथे दाखवलेले आहेत. एक आहे कॉस कंपोनंट आणि एक आहे साइन कंपोनंट. आता तो कसा दाखवलाय पहा, दिस इज माय कॉस कंपोनंट which is perpendicular to this plane of the coil, perpendicular आहे. आणि this is my sine component which is parallel to the plane of the coil. ओके, हा जो आहे परपेंडिक्युलर तो cos कंपोनंट आहे आणि जो पॅरलल आहे तो साइन कंपोनंट आहे. आता
ह्याची व्हॅल्यू काय आहे साइन कंपोनंटची 5m साइन ऑफ थीटा. याची व्हॅल्यू काय 5m साइन ऑफ थीटा आणि ह्याची व्हॅल्यू काय 5m cos of theta. What is that value? 5m cos of theta. हा अँगल काय दिस इज नथिंग बट दी थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा टी. ओके, आता मला सांगा जर जर ह्या दोन्ही मधला आपण जे दोन कंपोनंट कन्सिडर केलेले आहेत, आता पहिल्या कंपोनंट कॉस कंपोनंट आणि प्लेन मधला अँगल किती आहे विच इज अँगल कॉस कंपोनंट आणि प्लेन कंपोनंट मधला प्लेन ऑफ द कॉइल त्याच्या मधला अँगल किती आहे विच इज दॅट अँगल. किती अँगल आहे 90 डिग्री बरोबर आहे. आणि जो साइन कंपोनंट आहे आणि प्लेन ऑफ द कॉइल आहे त्याच्यामध्ये अँगल किती आहे विच इज दॅट अँगल 0 डिग्री. 0 डिग्री. म्हणजे ज्याचा अँगल 0 डिग्री आहे that component is not that much useful for deriving the equation. ओके, आता माझं आपला फॅराडेचा लॉ काय सांगतो E is equal to minus n d phi by dt minus n d phi by dt. ओके, आता जर माझ्याकडं आता बघा मला हे दी फाय ची व्हॅल्यू ठेवायची आहे. ओके, फाय ची व्हॅल्यू ठेवायची आहे. मायनस एन तर ऑब्विसली माझ्याकडे आहेत. आता जो कंपोनंट ह्या पर्टिक्युलर कॉइलशी 0 डिग्री अँगल करतोय देर इज नो सच यूज बिकॉज त्याचा अँगल किती आहे 0 डिग्री त्या प्लेन सोबत. मग दुसरा अँगल असणारा कंपोनंट किती आहे दॅट इज नथिंग बट दी व्हॉट 5m cos ऑफ थीटा. त्यामुळे मी फाय ची व्हॅल्यू काय ठेवते बघा E is equal to minus n d by dt of minus d by dt of phi. Phi ची व्हॅल्यू काय ठेवली आता मी 5m cos of theta. 5m cos of theta बरोबर आहे. आता मला सांगा थीटा म्हणजेच काय व्हॉट इज हिअर ओमेगा टी. त्यामुळे मी काय ठेवते बघा परत minus n d by dt of minus n d by dt of pi m cos of omega t. बरोबर आहे cos of omega t. ओके, आता यातला दिस फ्लक्स मॅक्झिमम दॅट इज नथिंग बट दी कॉन्स्टंट तो बाहेर काढला इकडच्या साईडला लिहितो विच इज इक्वल टू बघा minus n into phi m. ओके, आता कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह काय व्हॉट विल बी द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस मायनस साइन. पण हे डेरिव्हेटिव्ह कशासोबत आहे विथ रिस्पेक्ट टू टी. म्हणजे आपल्याला परत काय यूज करावं लागेल चेन रूल. म्हणजे काय येणार आहे बघा कॉस ओमेगा टी च काय येणार आहे मायनस साइन ओमेगा टी. बरोबर आहे का ओमेगा आणि इनटू काय येणार आहे परत ओमेगा. करेक्ट, यू आर ऍब्सोल्युटली राईट. बरोबर आहे. आता मी इथे काय लिहितोय बघा दिस मायनस विल गेट प्लस. म्हणजे इथे काय लिहिलं आता मी n इंटू 5m ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी. साइन ऑफ ओमेगा टी बरोबर आहे. दिस इज माय इक्वेशन. ओके, याच्यामध्ये n नंबर ऑफ टर्न्स मॅक्झिमम फ्लक्स. ओके, आता इथं माझं काय आलेलं आहे पहा दिस ओमेगा. ओके, आता मला सांगा ज्या वेळेस मी याला इक्वेशन नंबर 1 देतो. ओके, मी ह्याला इक्वेशन नंबर 1 देतो बरोबर आहे का. आता मला सांगा ह्याची व्हॅल्यू मॅक्झिमम कधी असेल ज्या वेळेस साइनच्या कुठल्या कंपोनंटची व्हॅल्यू मॅक्झिमम असती साइन 90 ची व्हॅल्यू काय दॅट विल बी 1. काय मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे बरोबर आहे. म्हणजे तुमचा प्लेन ऑफ कॉइल ज्यावेळेस परपेंडिक्युलर होईल त्यावेळेस काय असणार आहे त्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे मॅक्झिमम. म्हणजे ज्या वेळेस ओमेगा टी ची व्हॅल्यू
ज्या वेळेस 90 डिग्री असेल त्यावेळेस तुमची व्हॅल्यू काय येणार आहे, मॅक्सिमम येणार आहे, बरोबर आहे. आणि ती मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती येणार आहे, जर इथं साइन ओमेगा टी 90 ठेवलं, साइन 90 काय 1, ओके. म्हणजे साइन 90 जर 1 ठेवलं तर ती मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय असणार आहे, एन पाय एम ओमेगा, बरोबर आहे. सगळ्यांना कळलंय का, ती मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय असणार आहे, एन फाय एम इंटू ओमेगा. मग आता ही इथं पण ह्या इक्वेशन मध्येच एन फाय एम इंटू ओमेगा आहे, बरोबर आहे का. ह्याच इक्वेशन मध्ये काय आहे, एन फाय एम इंटू ओमेगा. म्हणजेच ही कशाची व्हॅल्यू आहे, कशाची व्हॅल्यू आहे, दॅट इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ईएमएफ, दॅट इज ईएम. म्हणजे फायनल इक्वेशन कसं येते, ह्याच्या जागी मी काय ठेवतोय, आय एम गोइंग टू पुट ईएम फॉर दिस. म्हणजे काय येते तुमचं फायनल इक्वेशन, ई इज इक्वल टू ईएम साइन ऑफ ओमेगा t. This is my standard equation of any alternating quantity, that is E is equal to em sin of omega t. जर करंट साठी लिहायचं झालं तर काय येणार आहे, I is equal to Im sin of omega t. व्होल्टेज साठी लिहायचं झालं तर V is equal to Vm sin of omega t. कळले का सगळ्यांना, सगळ्यांना ही स्टेप कळलेली आहे का, एव्हरीबडी गॉट दिस स्टेप. Yes, sir. माझं स्टँडर्ड इक्वेशन काय, व्हॉट इज माय स्टँडर्ड इक्वेशन, E इज इक्वल टू em साइन ऑफ ओमेगा t. आता where em is nothing but the maximum value of that particular alternating quantity. आता जर सपोज तुम्हाला असं इक्वेशन दिलं, v is equal to 15 साइन ऑफ ओमेगा t, 15 साइन ऑफ ओमेगा t, आणि ह्याच्यावरून तुम्हाला सांगितलं त्या पर्टिक्युलर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीची मॅक्सिमम व्हॅल्यू फाइंड आउट करा, तर त्या पर्टिक्युलर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती असणार आहे, व्हॉट विल बी द मॅक्सिमम व्हॅल्यू, दॅट इज नथिंग बट दी 15. सो Vm ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, दॅट इज इक्वल टू V max किती असणार आहे, दॅट इज दी 15. कळलंय का सगळ्यांना, ओके. म्हणजे कुठल्याही अल्टरनेटिंग क्वांटिटीचं तुम्हाला जर इक्वेशन दिलं, ती अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू डॅश डॅश इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके. तर ती जी पहिली व्हॅल्यू दिलेली असते, दॅट इज नथिंग बट दी मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. एव्हरीबडी गॉट इट, ओके, एव्हरीबडी गॉट दिस वन. आता याचा दुसरा पण फॉर्म्युला आहे बघा, विच इज दॅट फॉर्म्युला. मी आता इरेज करतो हे. सपोज आता मी पहिल्यांदा ई साठी इक्वेशन लिहितो, ई इज इक्वल टू em साइन ऑफ ओमेगा टी, बरोबर आहे का. ई इज इक्वल टू em साइन ऑफ ओमेगा टी. आता बघा, em साइन ऑफ ओमेगा आणि फ्रिक्वेन्सीचं रिलेशन कुणाला माहितीये का, कॅन यू नो ओमेगा अँड फ्रिक्वेन्सी रिलेशनशिप. हा, 2 pi n. 2 पाय n, किंवा तिथं तुम्ही n ला 2 काय, pi upon 2. तिथं तुम्ही n ला काय म्हणताय, फ्रिक्वेन्सी, बरोबर आहे का. पण आपण इथं 2 नोटेशन pi by t. दॅट इज करेक्ट, बट व्हॉट आय वॉन्ट टू से इज दॅट आपण इथं फ्रिक्वेन्सी साठी नोटेशन काय वापरतोय, f. म्हणजे काय येणार आहे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय f. तुम्ही 11-12 ला n ला काय म्हणत होता, फ्रिक्वेन्सी म्हणत होता, बरोबर आहे का. पण आपण इथं कुठलं नोटेशन वापरतोय फ्रिक्वेन्सी साठी, f. सो व्हॉट आय कॅन राईट हियर, ओमेगा साइन ओमेगा ची व्हॅल्यू जर 2 पाय f ठेवली तर 2 पाय f t, ओके. आणि जर फ्रिक्वेन्सी हे काय, दॅट इज नथिंग बट दी रेसिप्रोकल ऑफ दी टाइम पिरियड, कॅपिटल टी. म्हणजे मी काय लिहू शकतो, दुसरं इक्वेशन, em इज इक्वल टू em साइन ऑफ 2 पाय स्मॉल t डिवायडेड बाय कॅपिटल टी, ओके. आता इथला कॅपिटल टी म्हणजे काय, टाइम पिरियड आहे, आणि हा स्मॉल टी म्हणजे काय,
व्हॉट यू कॅन से स्मॉल टी. आता जर बघा मला पर्टिक्युलर एखादी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दिली आणि त्यांनी सांगितलं ह्या पर्टिक्युलर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीची टाइम इज इक्वल टू काय, सपोज काय टाइम असेल 3/4 सेकंद असताना किंवा 3/10 सेकंद असताना व्हॅल्यू काढा. त्यावेळेस तुम्ही काय करणार, ह्या टी ची व्हॅल्यू काय ठेवणार आहे, दॅट इज 3/4. म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर इन्स्टंटला आपल्याला त्या पर्टिक्युलर क्वांटिटीची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर त्यावेळेस दिस टी इज युजफुल, किंवा तो हा टी त्याची व्हॅल्यू आहे. पण हा कॅपिटल टी म्हणजे काय, दॅट इज नथिंग बट दी टोटल टाइम पिरियड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. Capital T is nothing but the what, total time period of that particular alternating quantity. Everybody got it? How to write equation? This is our standard equation, that is E is equal to Em sin of omega t. तसंच करंट लिहिताना काय लिहिणार, what will be the, you can write for current, I is equal to काय लिहिणार आहे, Im sin of omega t. व्होल्टेज साठी लिहायचं झालं तर काय लिहिणार आहे, व्हॉट यू कॅन राईट फॉर व्होल्टेज, Vm साइन ऑफ ओमेगा t. V is equal to Vm sin of omega t. कळलेलं आहे सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट इट? दिस इज अवर स्टँडर्ड इक्वेशन. ऍक्च्युअली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, पण हे आपल्याला माहित पाहिजे, कारण हे जर इक्वेशन आपल्याला कळणार नाही तर आपल्याला पुढचा जो पार्ट आहे, रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू, ऍव्हरेज व्हॅल्यू, फॉर्म फॅक्टर, पीक फॅक्टर, याच्याशिवाय ते कळणार नाही. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट इट? व्हॉट वी हॅव स्टडीड, व्हॉट इज phase difference, leading quantity, lagging quantity, and that is nothing but the equation of that particular alternating quantity. कारण इथून पुढे आपण जे काय पर्टिक्युलर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहे त्या पर्टिक्युलर एक्झाम्पल मध्ये हे इक्वेशन एव्हरी टाइम येणार आहे. प्रत्येक वेळेस हे इक्वेशन येणारच आहेत. असे भरपूर इक्वेशन येणार आहेत. त्याच्यावरून आपल्याला काय ठरवायचं आहे, वी हॅव टू सॉल्व्ह दॅट पर्टिक्युलर एक्झाम्पल. किंवा तुम्हाला असे इक्वेशन दिलेले असतील तर त्या इक्वेशन व्हॉट यू हॅव टू डिसाइड, विच क्वांटिटी इज लीडिंग, विच क्वांटिटी इज लॅगिंग, दॅट यू हॅव टू डिसाइड फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर इक्वेशन. ओके, म्हणजे जर सपोज तुम्हाला आता असं दिलं इक्वेशन, व्ही इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस π/2 असं दिलं. ओके, आणि करंटचं इक्वेशन दिलं, I इज इक्वल टू Im साइन ऑफ ओमेगा टी. I इज इक्वल टू Im साइन ऑफ ओमेगा टी. तर ह्याच्यावरून तुम्ही काय ठरवू शकता, विच इज, हु इज लीडिंग क्वांटिटी हियर, हु इज लीडिंग क्वांटिटी, current is leading. Okay, by how many angle, by how many angle, 90 correct, degree. by this angle. इथं जरी -π/2 दाखवलं असलं, हा -π/2 नी लॅगिंग आहे, याचाच अर्थ काय, हा π/2 नी लीडिंग आहे. बरोबर आहे का? हा याच्या म्हणजे जर सपोज आता दोन कन्सिडर करा, दोन स्टुडंट आहेत, सपोज दोन बॉयज आहेत असं कन्सिडर करा. ओके, ए आणि बी. जर मी म्हणलं ए हा बी पेक्षा 5 किलोमीटर्सनी अबो आहे, म्हणजे पुढे आहे. ए बॉयज हा बी बॉयज पेक्षा 5 किलोमीटर्सनी पुढे आहे. त्याचाच अर्थ काय, व्हॉट इज इट्स एक्झॅक्टली कॉन्व्हर्स, बी इज लॅगिंग बाय ए, म्हणजे बी हा ए च्या कितीनी पाठीमाग आहे, 5 किलोमीटर्सनी काय पाठीमाग आहे. कळलंय का सगळ्यांना? म्हणजे जर तुम्हाला हे इक्वेशन दिलं, ह्या दोन इक्वेशन वरून फक्त लॅगिंग आणि लीडिंग नाही, कितीनी लॅगिंग आहे आणि कितीनी लीडिंग आहे हे सुद्धा तुम्हाला काय करता आलं पाहिजे, हे इक्वेशन बघून ठरवता आलं पाहिजे. एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Yes, sir. Okay, so this is related to our today's what I can say lecture. Might be at 3:45 also I am having lecture, so it is my expectation from all you people to present for that lecture, because at 3:45 lecture we are going to start what is the exactly root mean square value and how to derive the equation for the root mean square value. Then we will cover what is the average value and how to derive the equation for the average value.
कळलेलं का सगळ्यांना? ओके, कारण लक्षात घ्या रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू आणि ऍव्हरेज व्हॅल्यू हे आपल्याला खूप इम्पॉर्टंट आहेत. Everybody got it? Root mean square and average value. This is very important for us because we have to solve lot of numericals based on that. Root mean square value, average value. कळलेलं कसं करणार? Yes, sir. Okay. So this is related to the today's lecture. Just I will stop my sharing the screen.